So what is dynamics of disease transfer? Dynamics কথাটার মধ্যে there is some movement. One is static and dynamics is just opposite the static state. It is moving. Why? Because how the disease spread in the community. আমার ধরো কোভিড হলো, you come in contact with me and the disease is transmitted to you. How? The disease is transmitted from one person to another person. So this is called dynamics of disease transmission. It has three components definitely. One is the person, myself. I am the source or reservoir of infection. And you are a host, new host. Not only host, but a susceptible host. মানে তুমি হোস্ট হলেই হবে না, তোমার সাসেপ্টিবিলিটি থাকতে হবে, মানে তোমার সংক্রমণটা থাকতে হবে। বিকজ হোয়াই দিস টার্ম সাসেপ্টিবিলিটি? বিকজ your immune system is very powerful. So when you come in contact with an infection, your immune system will fight with the organism and you will not be affected by the disease. Though the disease agent, bacteria or virus entered into your body. So you must be susceptible. It should not be resistant host. তাহলে আমরা দেখেছি বাজারের দোকানে, ট্রেনে অনেক সময় গেছি, অনেক কোভিড পেশেন্ট আমরা জানি না, they have discharged the organism in the atmosphere and it is airborne. So আমাদের কারো কারো হয়েছে, কারো কারো হয়নি। তো যাদের হয়েছে একটা সার্টেন পার্সেন্টেজের, সবার তো হয়নি। সো দিস পিপল আর সাসেপ্টিবল হোস্ট। যাদের হয়নি তারা রেজিস্ট্যান্ট, হয়তো তাদের কোভিড আগে হয়ে গেছে, তাদের শরীরে অ্যান্টিবডি আছে, এক্সেট্রা। সো from the reservoir or source to the susceptible host, the connection is the medium of transmission. That is the mode. এমনি এমনি তো যেতে পারে না। তুমি আমার কাছে আসলে, হ্যাচ করে আমি হাসলাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, তোমার কাছে তোমার একদিন পরে ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো, তোমারও সর্দি লাগলো, নাক টানতে লাগলে, রানিং নোজ, হেডেক, ফিভার, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তাহলে আমার থেকে তোমার শরীরে গেল কি কে? দেয়ার মাস্ট বি সাম মিডিয়াম and this is called mode of transmission. So there is source, that is the reservoir, modes of transmission and susceptible host. So it has explained with a figure, সেটা এখানে নেই মনে হয়, that is expressed in a figure which is like this. It is a chain. It is a chain which is called chain of transmission. এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাকে কোশ্চেন আসবে, what do you mean chain of transmission? This is like this. This is the reservoir and this is the susceptible host, and the link between these two is the mode of transmission. So it is a model, disease model, in which a chain is described. It has three rings interlocked with each other. যেন একটা চেন যেমন থাকে, so it has three parts. One is the reservoir or source, second is the mode of transmission, and third is the susceptible host, not resistant host. Now first let us discuss the reservoir. Now first, reservoir or source. What is source?
source is a man or animal or inanimate object from which the disease agent is transmitted. Man মানে ওই যে বললাম আমার কোভিড হয়েছে, I am a source. Animal একটা কুকুরের রেবিস হয়েছে, so it is a source. Or the cut injury of your foot came in contact with soil. 14 দিন পরে তোমার টিটেনাস হয়ে গেল, কারণ কি না the soil was containing the spores of tetanus disease. So here there are the 3 examples. One is man, one is animal, and third is inanimate object. তাহলে again the source is a substance from which, এগুলো খুব ক্যাচি কোশ্চেন কিন্তু ওরালে, what is do you mean by source? So it is a state, better to say it is a subject from which the disease agent is transmitted from it to disseminated to other person. It may be a man, it may be a animal, or an inanimate object like soil. যেমন হুকওয়ার্ম ইনফেকশন, মানুষ হচ্ছে এর সোর্স, তাহলে পেট থেকে কি করে বেরোচ্ছে? উইথ স্টুল। এবং কোথায় বেরোচ্ছে না? ইট ইজ ডিউ টু দ্য ফিল্ড ডিফিকেশন। আমাদের দেশে গায়ে সব ল্যাট্রিন নেই, সো দে গো টু ফিল্ড ফর ডিফিকেশন। তাহলে স্টুলের সঙ্গে হুকওয়ার্ম বেরোচ্ছে এবং সেই হুকওয়ার্ম মাটিতে মিশে থাকছে, লার্ভি। আর মানুষের হ্যাবিট কি আছে? টু ওয়াক বেয়ার ফুট। তাহলে ওই যখনই কন্ট্যাক্টে আসছে তখন সেই হুকওয়ার্ম পায়ের মধ্যে দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। এটা তোমরা প্যারাসাইটোলজিতে পড়বে, অলরেডি পড়েছে কিনা জানি না। সো দিস ইজ দ্য সোর্স অফ ইনফেকশন। তাহলে রিজার্ভার কি? রিজার্ভার ইজ সোর্স ইন এ বিগ টার্ম। কিরকম? সোর্সেরই একটা বড় মডেল হচ্ছে রিজার্ভার। রিজার্ভার ইজ অ্যান ম্যান or animal or inanimate object in which the infective agent lives for its survival, existence and reproduction. থাকতে হবে, বাঁচতে হবে এবং রিপ্রোডিউস করতে হবে, তাই তো? So it is the state in which the organism lives for its primary existence, replicates and transmits to other host. Sometimes source and host is synonymous. As for example, বলো, জানো? একই, কলেরা। আর অনেক সময় হয় কি না, সোর্স আছে কিন্তু রিজার্ভার আলাদা, দ্যাট ইজ টিটেনাস। আর সামটাইমস স্যালমোনেলোসিস, দি সোর্স ইজ ম্যান, কিন্তু ম্যান তো ডাইরেক্ট ট্রান্সমিট করে না, ইট ইজ এক্সক্রিটেড থ্রু স্টুল অ্যান্ড ইউরিন, অ্যান্ড হোয়েন এ পারসন কামস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দি স্টুল and ingest it with contaminated food or drink, he will suffer from salmonellosis. তাহলে কখনো কখনো সোর্স আর রিজার্ভার একই হতে পারে, কখনো কখনো সোর্স আর রিজার্ভার ডিফারেন্ট হতে পারে। Another source sometimes may be homologous and sometimes may be heterologous. The homologous, as its name implies, that means I am suffering from COVID and you are contacted with COVID from me. তাহলে এখানে homologous তুমি এবং একই স্পেসিস
জেনাস। আর যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে সেটা হিটারোলগাস, মানে রেবিস। A dog is suffering from rabies. When it bites you, you will suffer from rabies. So it is different from dog rabies. So here the species genus is different. So it is called heterologous. So these are the basic things of medicine. So reservoir may be human. Already I have told you. Salmonellosis, shigellosis, cholera, diarrhea, dysentery, tuberculosis, etc. So a person is suffering from this and will disseminate this to other person. It may be an animal, I have already told, that is mycosis, tetanus, hookworm infestation. So all these rabies, so all these are animal reservoir. And third is infected soil. One thing I want to say, that is there is no watertight compartment. So the example may be sometimes common. As for example, hookworm or tetanus, the source is the infected soil contaminated with infective larvae and tetanus spores. Next, now human reservoirs, একটা একটা করে কিন্তু আমরা ক্লারিফাই করছি। এই রিজার্ভারে তিনটে ভাগ করেছি, ফার্স্ট পয়েন্টটাকে ক্লারিফাই করি। হিউম্যান রিজার্ভার, কেস, হোয়াট ইজ কেস? Because case is a person who is suffering from the disease, that is he exerts signs and symptoms. What is signs and what is symptoms? বলতে পারো? হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো? What is symptoms and what is sign? Anybody? তো জানা উচিত, কারণ আমরা সাইন সিমটম বলি তো, অ্যাকচুয়ালি সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স কথাটা। সিমটমস মানে পেশেন্ট এটা কমপ্লেন করছে, ও ডাক্তারবাবু পেটে কি ব্যথা, তাই it is patient is complaining of pain in the abdomen. So this is symptoms. আপনার কি কষ্ট, কি কি কষ্ট? তো বললো যে আমার পায়খানা হয় না, মানে মোশন ক্লিয়ার হয় না। সো দিস ইজ এ কমপ্লেন। সো দিস ইজ সিমটমস। এইবার পেটে ব্যথা বলেছে, তুমি পেটে হাত দিয়ে দেখলে পেটটা রিজিড, শক্ত। আর কি না, দিস গ্যাস্ট্রিক পয়েন্ট ইজ টেন্ডার। এইখানটা ব্যথা, টিপলে একটা আঙুল দিয়ে এইখানটা, হ্যাঁ ওটা পেটটা দেখলে এইখানটা ব্যথা, তাই তুমি বললে ওর কোনো গ্যাস্ট্রাইটিস আছে, হুইচ মে বি গ্যাস্ট্রাইটিস, হুইচ মে বি গ্যাস্ট্রিক আলসার অর পেপটিক আলসার। তোর মুখে টক জল ওঠে, বলে হ্যাঁ ডাক্তার টক জল, হজম হয় না, তুমি তখন বলে যাবে, ও তোমাকে বলে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এতে পেশেন্টের খুব কনফিডেন্স হবে তোমার উপরে, এই বাবা ডাক্তার সব বলে দিল আমি বলার আগে। জ্যোতিষীর মতন। আপনার দুটো ছেলে না? বলে হ্যাঁ। ছোট ছেলেটা খুব দুষ্টু না? হ্যাঁ, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান। হ্যাঁ। ওরে বাবা, স্ত্রী খুব ঝগড়ুটে। হ্যাঁ ঠিক, বিশ্বাস হয়ে গেল, এখানেও ঠিক তাই, তুমি তো ধরে ফেলেছো কি হয়েছে। সুতরাং দিস আর দি ট্যাকটিস অফ প্র্যাকটিস, বুঝতে পেরেছ? সুতরাং this is a case. So case is a person who is suffering from a disease with specific symptoms and signs. এবার কেস কিভাবে হতে পারে? ক্লিনিক্যাল হতে পারে। ক্লিনিক্যাল মানে তুমি ক্লিনিক্যালি পাচ্ছ, যেটা আমি আগে বললাম। সামটাইমস ইট মে বি সাব ক্লিনিক্যাল, মানে ডিজিজটা এমন স্টেটে হয়েছে তো বাইরের দিকে খুব একটা বুঝতে পারছো না, লোকটার ইনডাইজেশন হচ্ছে, কিন্তু পেটে হাত দিয়ে দেখলে তুমি কোনো ব্যথা নেই, তার মানে it is below clinical level. There is a critical level. বাঁধের যেমন আছে
একটা ক্রিটিক্যাল লেভেল আছে, এইটা হচ্ছে বাঁধের লেভেল। তাই এইখানে যখন পৌঁছবে মাথায় মাথায় তখন আমরা বলবো ক্রিটিক্যাল লেভেল। যেই ক্রিটিক্যাল লেভেলটা পার হয়ে যাবে উনি বাতটা ভেঙে চলে যাবে, তাই তো? তা ক্রিটিক্যাল লেভেল একটা দেওয়া আছে, সেইটা জলটা সেখানে উঠলেই আমরা সামাল সামাল রব। সেই রকম কিছু কিছু কেস আছে যাদের লেভেলটা ক্রিটিক্যাল লেভেলকে ছোঁয়নি, সেজন্য তুমি বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না। অ্যাপারেন্টলি দি পেশেন্ট ইজ গুড, কোনো কমপ্লেন নেই, কিন্তু একটাই কমপ্লেন, ইনডাইজেশন অ্যান্ড কনস্টিপেশন। সেক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু বার করতে হবে বাই ইয়োর ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। মানে কেস ইজ নট ভিভি। তার মানে কিছু কিছু কেস আছে যেগুলো একদম বইয়ে যেরকম বর্ণনা করা আছে, বুক টিচিং, সেই রকম। পেশেন্ট এসেছে প্রচন্ড জ্বর, তুমি বুঝতে পারছো না, শীত করে, কাঁপুনি আসে না, তো তাহলে তোমার এটা ম্যালেরিয়া ফিভার হতে পারে, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ফিভার হতে পারে, আরো অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু পেশেন্ট এই যে এসে বলল যে আমার জ্বর আসার আগে প্রচন্ড শীত করে এবং তারপরে কিছুক্ষণ পরে খুব কাঁপি, ঢাকা চাপা দেওয়ার পরে কি হয়, কিছুক্ষণ পরে জ্বরটা ছেড়ে যায়, প্রচন্ড ঘাম, একদম ভিজে যায়, তারপরে খুব এক্সহস্টেড লাগে, ঘুমিয়ে পড়ি। তাই এইটা দেখে তুমি বুঝতে পারছি যে ফিভার অফ ম্যালেরিয়া, একদম ক্লাসিক্যাল সাইন। এত কম্পন হয়, আমাদের ম্যালেরিয়া পড়ানো হবে পরে, যে আমি নিজে দেখেছি ওপরে লেপ তোষক সবকিছু তুলে দিয়েছি, ট্রাঙ্ক ছিল, ট্রাঙ্ক তুলে দিয়েছে পেটের উপরে, এমনকি একটা ছোট টেবিল ছিল সেটা পর্যন্ত চাপিয়ে দিয়েছে, এত কাঁপছে পেশেন্ট, গ্রামের দিকে আর কি। সো দিস ইজ দি ক্লিনিক্যাল। অ্যান্ড ইন সাবক্লিনিক্যাল পেশেন্টের জ্বর হচ্ছে, কাঁপুনি হচ্ছে না, তাহলে তুমি কি ভাবছো, বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে ওইদিকে চলে গেছে, জ্বরটা কি পূর্ববঙ্গে চলে গেছে, জ্বরটা এখানে আছে, কাঁপুনিটা ওরকম চলে যাচ্ছে? নো, দিস ইজ নট সো, ইট ইজ এ অ্যাটিপিক্যাল কেস। সেগুলো এখানে লেখা নেই। আর একটা ইনফেকশন কি আছে, লেটেন্ট ইনফেকশন। লেটেন্ট ইনফেকশন মানে বুঝতেই পারছো তোমরা, লেটেন্ট কথাটার মানে হচ্ছে বাংলাতে লিন, লিনটা পড়েছো তো, লুকায়িত, হিডেন। সো হিয়ার দি ইনফেকশন ইজ হিডেন। লেটেন্ট মিনস হিডেন, বাংলায় বলে লিন। Here the symptoms and signs are not present, but infection is there. As for example, herpes, Brill ginseng disease, slow virus. So in these cases, the virus is present in the body, but there is no signs and symptoms. But when the resistance of the body comes down, the disease will flare up. এমনও হয়েছে খুব অল্প বয়সে ইনফেকশন হয়েছে, 7, 8, 9 বছরে, সেই ইনফেকশন রয়ে গেছে নার্ভ রুটে। এইবার তার বয়স হয়ে গেল 60-65 বছর, বোঝো, সে ডিফারেন্স ইজ ওভার 50 ইয়ার্স। তারপরে সেই ডিজিজটা তার ম্যানিফেস্টেশন হলো। তাহলে এটা কি হলো, এটা লুকিয়েছিল, hidden infection, so which is known as latent. আশা করি ভুলবে না। Example is herpes simplex and Brill ginseng disease. Please remember these things. এটা তোমাদের মেডিসিনেও লাগবে, latent infection. তাহলে ইনফেকশন ক রকমের হলো, কেসেস ক রকমের হলো, ক্লিনিক্যাল, সাবক্লিনিক্যাল অ্যান্ড latent infection. আচ্ছা, তারপরে যে দুটো টার্ম আছে, প্রাইমারি কেস অ্যান্ড ইন্ডেক্স কেস। প্রাইমারি কেস, ইন্ডেক্স কেস, ওটা কি লিখেছিস, সেকেন্ডারি কেস। তিনটে কিন্তু আলাদা টার্ম, সব একসঙ্গে মিশে গেছে, ওপর লাইনে উঠে গেছে, এগুলো পরপর পরপর নিচে নিচে হবে। তাহলে আমরা বলি হোয়াট ইজ প্রাইমারি কেস?
একটা কমিউনিটিতে ডিজিজ হলো, সাপোজ কোভিড, প্রথমে তো সবার হয় না, একটা দুটো তিনটে, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়ে, ছড়াতে থাকে। তাহলে যে প্রথম কেসটা হয় তাকে বলে প্রাইমারি কেস, অ্যাজ দ্য নেম ইমপ্লাইজ। তাহলে তার থেকে যে দ্বিতীয় কেসটা হয় সেটাকে বলে সেকেন্ডারি কেস। অনেক সময় দেখা যায় যে কমিউনিটিতে প্রথম কেসটা ওয়াজ নট আইডেন্টিফাইড, মিসড হয়ে গেছে, বোঝা যায়নি, ডাক্তারের কাছে যায়নি, হেলথ ওয়ার্কার কুড নট আইডেন্টিফাই। ওরা কোনটা করলো না, সেকেন্ড একটা কেস, থার্ড একটা কেস আইডেন্টিফাই করলো। তাহলে সেই থার্ড কেসটা যেটা আইডেন্টিফাই করলো সেটাকে বলা হয় ইন্ডেক্স কেস। এটা প্রথম কেস হতেও পারে, নাও হতে পারে। সো প্রাইমারি কেস ইজ দ্য ফার্স্ট কেস ইন দ্য কমিউনিটি অ্যান্ড ইন্ডেক্স কেস ইজ দ্য কেস হুইচ ইজ আইডেন্টিফাইড বাই দ্য হেলথ ওয়ার্কার, মানে ডক্টর বা হেলথ ওয়ার্কার অন্য কোনো। তাহলে প্রাইমারি কেস মে বি ইন্ডেক্স কেস or may not be a index case. আর সেকেন্ডারি কেস কি? তাহলে অনেক সময় সেকেন্ডারি কেস ইন্ডেক্স কেস হতে পারে। সো সেকেন্ডারি কেস ইজ দ্য কেসেস হুইচ আর ডেভেলপড ফ্রম দ্য প্রাইমারি কেস। তাহলে এখানে একটা টার্ম ইন্ডেক্স, মানে আঙুল দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই কেসটা আমরা ধরেছি। একটা চুপি চুপি কেস হয়ে গেল কমিউনিটিতে, তুমি তো বুঝতেই পারলে না, তোমার কাছে আসলো না, হেলথ ওয়ার্কার বুঝতে পারলো না, ইট এসকেপড বাট রিমেন্স এ সোর্স অফ ইনফেকশন। ওখান থেকে ডিজিজটা ডিসেমিনেট হচ্ছে, অন্য লোকের কাছে ছড়িয়ে পড়ছে। তাহলে তোমাকে ওটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং যে কেসটা প্রথম আইডেন্টিফাই হবে সেটাকেই হচ্ছে ইন্ডেক্স কেস। ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে পয়েন্টিং, ঠিক আছে? তাহলে আমরা হিউম্যান রিজার্ভারটাকে কিভাবে ভাগ করেছি? কেস, আর একটা কি ক্যারিয়ার। এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেগুলো সবই কিন্তু কেসের অংশ, ঠিক আছে? ক্লিনিক্যাল, সাবক্লিনিক্যাল, লেটেন্ট, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, অল আর কেসেস। এবার আমরা ডিসকাস করবো ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার মানে সাইকেলের পেছনে ক্যারিয়ার দেখেছো? এ পার্সন হু ক্যারিজ দ্য ইনফেকশন ইজ এ ক্যারিয়ার। তো ক্যারিয়ারে যে থাকে সে কিন্তু সাইকেল চালায় না, চালায় কে? অন্য একজন। তাহলে ক্যারিয়ার ইজ এ পার্সন who is harboring the organism inside his body without any discernible symptoms and signs, but discharging organism in the community to other person. মানে ক্যারিয়ার হচ্ছে একটা কেসের চেয়েও কিন্তু মারাত্মক। একটা কোভিড পেশেন্ট যদি হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারছো এর জ্বর হয়েছে, আদার সিমটমস, হেডেক, হেন তেন, কাশি, সর্দি, ফ্রন্টাল লোবে ব্যথা হচ্ছে, তুমি কি করবে? তাকে বিছানায় শুইয়ে দেবে, তাকে কোয়ারেন্টাইনে মানে আইসোলেশনে রেখে দেবে, সে আর কিন্তু রোগটা ছড়াতে পারবে না। কিন্তু একটা ক্যারিয়ার কি? তার কোনো ডিসার্নেবল সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস তুমি বুঝতে পারছো না। তোমার পাশে দাঁড়িয়ে এই পটলের দাম করছে, তুমি বললে আলু কত করে, ও বললো আলু কত করে। যদি বাজারে যাও তাহলে হি ইজ হারবারিং দ্য অর্গানিজম ইনসাইড হিজ বডি উইদাউট ডিসার্নেবল সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস। ডিসার্নেবল কথাটা ব্যবহার করলাম মানে ইট ইজ রিকগনাইজেবল, উইদাউট রিকগনাইজেবল symptoms and signs, and discharging the organism to other persons without knowing. খুব মারাত্মক। তাহলে আমাদের যত রোগ ছড়িয়ে পড়ছে তার মধ্যে অধিকাংশ কেসই কিন্তু ক্যারিয়ার, কিছুই নেই। এরকম একটা গল্প আছে টাইফয়েড ম্যারি বলে, গল্প না সত্যি। এই কলকাতাতে ম্যারি বলে একজন ভদ্রমহিলা, ইংলিশ মহিলা এখানে কাজ করতেন, এবং তার শরীরে স্যালমোনেলা ঢুকে গল ব্লাডারে বাসা বাঁধে এবং সে অটোমেটিক্যালি ডিসচার্জ হতো উইথ স্টুল। এবং হোয়েন হি রিটার্ন টু ইংল্যান্ড
she infected 400 people. বুঝতে পারছো? কেউ জানতো না, কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না যে ওর কিচেনে, ওখানে কিচেন বলে তো, ওর কিচেনে গিয়ে খাবার খেলেই লোকে কেন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, টাইফয়েড হচ্ছে। পরে দেখা গেল যে এই ভদ্রমহিলা, তারও কোনো সিমটম সাইন্স নেই। তারপরে তারপরে এক্সামিনেশনের পরে অনেক রকম অ্যান্টিবডি টেস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি, পরে দেখা গেল she is harboring the salmonella typhi inside her gallbladder, and from there she is disseminating these organisms to the food and drinks, and the people who are coming and consuming food and drinks from her kitchen, that is the restaurant, is suffering from the salmonellosis. This is this notorious typhoid Mary. So this is carrier. The carrier may be different types. First is incubatory carrier, second is convalescent carrier, third is healthy carrier, and according to duration. So it can be divided into different. So এগুলো অত ডিটেলস আমি পড়াচ্ছি না, কারণ তোমাদের কারিকুলামে অত বেশি নেই। ডিউরেশনের উপর নির্ভর করে, যেমন ইট মে বি টেম্পোরারি অর ইট মে বি পার্মানেন্ট। একটা কারোর কোভিড হয়েছে, সে কিছুদিন ভালো হয়ে গেল, কিন্তু তার শরীরে কোভিডটা রয়ে গেল কিছুদিনের জন্য, তাহলে ওই সময়টা সে ক্যারিয়ার হিসাবে কাজ করবে। সারা জানবে তো ভালো হয়ে গেছে, বাট হি ইজ হারবারিং দ্য অর্গানিজম ফর এ টেম্পোরারি পিরিয়ড, so it is called temporary carrier, but he harbors it for many months, more than 3 months. It is called chronic carrier. যেমন এক্সাম্পল দিলাম টাইফয়েড মারি, he is a chronic carrier of salmonellosis. It depends upon these carriers, maybe urinary carrier, maybe intestinal carrier, it may be respiratory carrier. Respiratory carrier example হচ্ছে tuberculosis, কারণ tuberculosis is a disease, chronic infective disease which is caused by mycobacteria tuberculosis. So this organism lodges in the lungs and creates a cavity where it exists, and it is excreted through secretion of the lungs, which is coming out of the body with coughing or sneezing. So it is a respiratory carrier. ক্যারিয়ার কেন বলছি না, তার নিজের কোনো কিন্তু সাইন সিমটমস নেই, তাহলে ক্যারিয়ার ইজ ক্যারিং দ্য, অ্যাজ দ্য ডেফিনিশন সেজ, দ্যাট এ পারসন হু ইজ হারবারিং দ্য organism inside the body without any recognizable symptoms and signs, and discharging the or disseminating the organism to the other persons of the community. So he is a respiratory carrier. Typhoid Mary, she is harboring the organism inside the gallbladder. From here it is coming through bile duct and enters into the duodenum, and from here it is coming out through the intestine and coming out with stool. When this stool is contaminated with food or drink, if a person takes this food or contaminated food or drink, he or she will suffer from the disease. So it is an example of
intestinal carrier. Next, we have discussed more or less the first ring, that is the reservoir or infection. So second we will go to modes of transmission. Second ring, modes of, that is interconnection. প্রথম চেনটা তো রিংটা কি করছে, ইনফেকশন সোর্স অর রিজার্ভার, আর থার্ড রিংটা কি, সাসেপ্টিবল হোস্ট। তাহলে এইটা থেকে এইটাতে যেতে হবে, তাহলে তো নইলে তো ডিজিজটা, তাহলে এটা বোঝার প্রয়োজনটা কি, হোয়াট ইজ দ্য justification of understanding this chain of, because you have to, as a health professional, as a doctor, you have to stop the transmission of the disease. তুমি যদি চেইন অফ ট্রান্সমিশনটাই না বোঝো তাহলে কি করে স্টপ করবে? এই যে কোভিড কমে গেল কি করে? বিকজ উই হ্যাজ ব্রোকেন দ্য চেইন অফ ট্রান্সমিশন। রিজার্ভার যেমন আছে থাক, সাসেপ্টেবল হোস্ট যেমন আছে থাক, আমরা এই দুটোর কন্ট্যাক্ট হতে দেব না। কন্ট্যাক্ট যদি না হয় তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, স্প্রেড করবে না, তাই তো। সেই গ্রিক মাইথোলজিতে আছে যে রাজা দৈববাণী হলো যে মেয়ের যে সন্তান হবে সে তাকে খুন করে ফেলবে। পড়েছো তো পার্সিয়াসের গল্প? রাজা কি করলো? মেয়েকে একটা কারাগারে বন্দি করে রেখে দিল। such as she cannot come in contact with a male person. মেল পার্সন না হলে আর বাচ্চা হবে না, বাচ্চা না হলে আর রাজার ভয় নেই। সেখানে গল্প অন্য, জিউস এসে আসলো এবং সেসব তো এখানে সম্ভব না। তাহলে একটা পার্সনকে যদি কোভিড হয় তাকে যদি তুমি কোয়ারেন্টাইনে রেখে দাও, আইসোলেশনে রেখে দাও, বাড়িতে আটকে রেখে দিলে, জানো তো এগুলো, দেখেছো তো, তার থেকে আর ছড়াতে পারছে না। তো এখানে মোড অফ ট্রান্সমিশনটা তুমি ভেঙে দিলে। তো এইগুলো জানার জন্যে, এইগুলো বোঝার জন্যই কিন্তু তোমাকে এই মোড অফ ট্রান্সমিশন জানতে হবে। কারণ তুমি একটা ডিজিজ পড়ছো থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে, কিন্তু সেই ডিজিজটা কি করে ছড়াচ্ছে, সাপোজ হেপাটাইটিস পড়ছো, টিউবারকুলোসিস পড়ছো, লেপ্রোসি পড়ছো, শুধু সাইন সিমটমস পড়লেই হবে, মেডিসিন পড়লেও হবে না। তোমাকে আর কি করতে হবে? তুমি তো রুগীটার ট্রিটমেন্ট করলেই, কিন্তু সেই রুগীটা যেন অন্য কোনো মানুষকে সেটা ছড়াতে না পারে, এটাও তোমাকে দেখতে হবে। সেটা জানতে গেলে রোগটা কি করে ছড়ায় সেটা জানতে হবে। আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট ডু। শুধু কোভিডের সাইন সিমটমস আর ট্রিটমেন্ট শিখে কি তুমি কোভিড কন্ট্রোল করতে পারবে? তুমি একটা কন্ট্রোল করছো আর ওদিকে 100টা কোভিড ছড়িয়ে পড়ছে, তাহলে তোমাকে ট্রান্সমিশনটা ব্রেক করে দিতে হবে। তাহলে এই ট্রান্সমিশনটা কিরকম হতে পারে? ইট মে বি ডাইরেক্ট ফ্রম মি টু ইউ, or it may be indirect. So the mode of transmission is divided into two. One is direct transmission and another is আবার ওইটাকে উঠিয়ে দিয়েছে, ওই ডাইরেক্ট ট্রান্সমিশন থেকে সেকেন্ড লাইনে, ওটা কিন্তু পরের লাইনে হবে। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ডাইরেক্ট, সেকেন্ড হচ্ছে ইনডাইরেক্ট। তার ডাইরেক্টে আছে 5টা মেথড। ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, একটা মানুষের সঙ্গে আরেকটা মানুষের ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। যেমন স্কেবিস, যার স্কেবিস হয়েছে তার সঙ্গে যদি তুমি এক বিছানায় শোও, তোমার বন্ধু খুব, রাত্রিবেলা একসঙ্গে বেডে শুয়ে থাকো, তাহলে স্কেবিসের এজেন্টের নাম হচ্ছে সার্কপটিস স্কেবিয়াই। ছোট ছোট পোকা, ইনসেক্ট, এখনো পড়ানো হয়নি তো প্যারাসিটোলজি? না, পড়বে, এগুলো আছে কোর্সে। তার হাত থেকে তোমার হাতে চলে আসবে, তার
গা থেকে তোমার গায়ে চলে আসলো, বা তার বন্ধু তো ভীষণ বন্ধু, ওর জামা এ পড়ছে, এর গেঞ্জি ও পড়ছে, আন্ডারওয়্যারের কথা আর বললাম না, সেটাও এক্সচেঞ্জ হচ্ছে উইদাউট ওয়াশিং। তাহলে কি হচ্ছে, ওর স্কেবিস হয়েছে, তাহলে স্কেবিসটা তোমার কাছে চলে আসছে। তাহলে এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট। অথবা এডস হয়েছে, তাহলে একজনের সঙ্গে আরেকজনের, একটা মেল থেকে আরেকটা ফিমেলে চলে আসছে, এডস বাই সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট অর থ্রু হোমোসেক্সুয়ালিটি এটা চলে আসছে। তাহলে ইট ইজ ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। নেক্সট হচ্ছে ড্রপলেট ইনফেকশন। ড্রপলেট কি? মাইনিউট পার্টিকলস। কি জিনিসটা? ইট ইজ দ্য মাইনিউট পার্টিকলস অফ দ্য স্যালাইভা। দেখবে কথা বলছে, মুখ থেকে থুতু চিট করছে, দেখেছো তো? কারুর বেশি কারুর কম। শুধু তাই নয়, থুতু ছিট করছে না, কিন্তু এখান থেকে একটা, আমি যদি এই যে এখান দিয়ে রোদ আসছে ধরো, বা লাইট আসছে, ফোকাস, যেই কাশলাম আমি, একটা সাদা রঙের ধোঁয়া দেখবে তোমরা, রোদের মধ্যে দেখবে একটু কাশবে, তার একটা দেখবে একটা গ্লো বেরিয়ে আসছে, বলে জ্যোতি নাকি? না, জ্যোতি না, এগুলো হচ্ছে সিক্রিশনস অফ দি নাজোফেরিংস। এর মধ্যে কি আছে? ইফ দ্য পারসন সাফার্স ফ্রম ডিজিজ, দিস মাইনিউট saliva particles, which is known as droplets, contains organism. এগুলো সাইজ হচ্ছে 5 to 10 মাইক্রন। যেগুলো 10 মাইক্রন সেগুলো ড্রপ আউট করে যাবে, আর যেগুলো 5 মাইক্রন or less than that, it will flow in the air and it will come directly to you, to enters into your body through your nostril, and from there it will lodge into your lungs. এই যে নাকে চুল আছে, দেখেছো? Why? Because it is a screening bed. It screens. আমাদের নাক থেকে দেখবে কিছুদিন পর পর শক্ত শক্ত ইয়ে বেরোয়, যারা তেল দেয় তারা জানে ভালো। তাই এটা কি? Because these are different dust particles and which contains different microorganisms. যাদের রেজিস্ট্যান্স ভালো আছে তাদের কিছু হবে না, কিন্তু ইফ দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দি পারসন ইজ লেস, ইমিউনিটি অফ দি পারসন ইজ লেস, হি উইল ক্যাচ দ্য ইনফেকশন। কারণ তোমাদের আমি আগেও বলেছি, লাংসটা কি? হোয়াট ইজ লাংস? আমাদের ট্র্যাকিয়া ভাগ হয়ে গেল, ট্র্যাকিয়া থেকে কি হচ্ছে? ট্র্যাকিওল, তারপরে এখানে ব্রঙ্কাস হয়ে গেল, ব্রঙ্কাসের পরে ব্রঙ্কিওলস, এই ভাগ হতে হতে, ব্রাঞ্চিং হতে হতে, আলটিমেটলি ইট বিকামস এ কি? একটা বেলুন, ছোট্ট বেলুনে পরিণত হলো, তাই তো? দিস ইজ কল্ড অ্যালভিওলাই। তাহলে এই যে ট্র্যাকিয়াটা ঢুকছে, ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওলস, তারপরে বিভিন্ন টুকরো টুকরো ভাগ, ব্রাঞ্চ হয়ে হয়ে একদম শাখা প্রশাখা হয়ে, ultimately there is a valvular structure which is known as alveoli. তার উপর দিয়ে একটা কভারিং আছে, প্লুরা, ভিসেরাল প্লুরা, আর ভেতরটাকে কি বলে? দুটো লেয়ার তো, হ্যাঁ, ভিসেরাল। তাহলে ভিসেরাল প্লুরা আছে, আর প্যারাইটাল প্লুরাটা চেস্ট ওয়ালের সঙ্গে লাগানো আছে, যার জন্য দুটোর মধ্যে ঘর্ষণ না হয়, তাই তো? স্মুথ সারফেস। আর অ্যালভিওলাই কি আছে? এইখান থেকে আসছে এয়ার, আর অন্য পারে মেমব্রেনের ওই পাশে আছে ব্লাড ভেসেল, একদিকে আছে ভেন্স, একদিকে আছে আর্টারি, এগুলো আবার ক্যাপিলারিতে পরিণত হচ্ছে। এইখান থেকে অক্সিজেন ঢুকছে, এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, carbon dioxide is coming out and it is coming through
ডিফারেন্ট এয়ার প্যাসেজেস টু আউটসাইড। তাহলে তুমি যখন একটা অর্গানিজম ইনহেল করছো তখন সেটা আস্তে 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 গিয়ে একদম অ্যালভিওলায় লজ করছে। তোমার রেজিস্ট্যান্স যদি ভালো না থাকে কি হবে? অর্গানিজমটা কি হবে? এক্সিস্ট করবে, সারভাইভ করবে। ওটা তো একটা জীবন্ত প্রাণী, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া। তাহলে ও কি করবে? মাল্টিপ্লাই করবে। ছিল এক হয়ে যাবে বহু, এবং বহু যেই হবে সে কি হবে? ওখানে বাসা বাঁধবে and will create the disease. So this is the mechanism of the respiratory disease. এ কোভিডই বলো আর টিউবারকুলোসিসই বলো, লেপ্রোসিই বলো, মামস, মিজলস, রুবেলা, হাজারখানা ডিজিজ আছে। All diseases are respiratory disease. It enters through droplet infection. তাহলে এটা হচ্ছে সেকেন্ড। থার্ড হচ্ছে কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য সয়েল। আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ, তোর পায়ে একটা কেটে গেছে, তুমি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছ এবং সেখানে কি আছে? ঘোড়ার স্টুল আছে, কি যেন একটা বলে, জানো কেউ নামটা? হ্যাঁ, হর্স এক্সক্রিটা, জানো না? তা আমারও মনে পড়ছে না। তাহলে তোমার ওই ইট ইজ ভেরি রিচ ইন স্পোর্স অফ টিটেনাস। স্পোর্সটা কি? একটা ব্যাকটেরিয়ার বা ভাইরাসের দুটো স্টেজ আছে। একটা হচ্ছে ভেজিটেটিভ ফর্ম, এগুলো পড়েছো? হ্যাঁ, পড়ানো হয়নি? আর একটা হচ্ছে স্পোর ফর্ম। ভেজিটেটিভ ফর্ম ডিজিজ তৈরি করে, আর স্পোর ফর্মটা তাহলে কি করে? সেটা হচ্ছে নিজের এক্সিস্টেন্সের জন্য। তো ওর চারপাশে একটা কোটিং হয়ে যায়, ধরো একটা লম্বা মতো, আর এটা গোল হয়ে গেল। সেটা যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, সেটা এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট, এই রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, এতে যেন ধ্বংস না হয়ে যায়। কারণ প্রত্যেক প্রাণী চায় তো ছড়িয়ে পড়তে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। ওই মানুষটার শরীরে থেকে কি হবে? শুধু শুধু আমাকে আরো এই আশেপাশে এত লোক আছে এদের মধ্যে ছড়াতে হবে, নইলে আমার প্রোজেনি উইল নট সার্ভাইভ। তাহলে বাইরে যখন বেরিয়ে আসছে বডির বাইরে, তখন তো ভেতরে যে অ্যাটমসফিয়ার ছিল তার চেয়ে অনেক কঠিন অ্যাটমসফিয়ার, ডিফিকাল্ট অ্যাটমসফিয়ার। সুতরাং সেখানে বেঁচে থাকতে হবে। তাহলে আমাকে এমন একটা রূপ নিতে হবে, আমি যেগুলো বলছি তোমরা যখন পড়বে প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, তখন এই কথাগুলো মনে রেখো। দিস আর দি বেসিক থিংস। তাহলে সেখানে গিয়ে তারা বেঁচে থাকবে স্পোর হয়ে। তাহলে সেই স্পোরগুলো কি হয়? যখন আবার ভালো কন্ডিশনে আসে তখন আবার তারা ভেজিটেটিভ ফর্মে জার্মিনেট করে। যেমন শামুক, অ্যাপেল শামুক দেখেছো? বেশ যাচ্ছে এমনি এমনি করে, যেই টোকা মারলে অমনি গুটিয়ে গেল। আবার যেই দেখলো চারপাশটা ঠিক আছে, আবার সুর বার করে যেত। ঠিক দিস ইজ লাইক দিস। সো এই স্পোরগুলো কোথায় থাকে? মাটিতে। হুকম লার্ভা কোথায় থাকে? মাটি। when you come in contact with soil, these organisms enters into the, ওই জন্য দেখবে বিভিন্ন আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি কি বলছে না, ভোরবেলা খালি পায়ে ঘাসের বা ওপর হাঁটুন শিশিরে। একদম বোগাস কথা। নেভার ওয়াক বেয়ার ফুটেড। ওরা জানে না তাই এগুলো, বা জানলেও অস্বীকার করতে হবে। তুমি একদিন ঘাসের মধ্যে স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য হাঁটলে তোমার পায়ের 12টা, শরীরের মধ্যে কত যে জীবাণুগুলো তুমি তো জানো না। তোমার পায়ে কাটা আছে, হুইচ ইজ কল্ড ট্রিভিয়াল ইনজুরি। সুতরাং এইসব অ্যাডভাইস কখনো পেশেন্টদের বলবে না। ডাক্তারবাবু খুব আরাম পাচ্ছি, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হতো, সকালে উঠে শিশিরে ভেজা ঘাসের উপর খালি পায়ে 15 মিনিট হাঁটলাম, ওরে বাবা 7 দিন পরেই একদম সব ছেড়ে গেল। ভুল কথা, এগুলো সাইকোলজিক্যাল বুস্টারিং। কারণ ওই অর্গানিজমস গুলো
তোমার শরীরে ঢুকে পড়ছে। সো দিস ইজ দি কন্ট্যাক্ট উইথ সয়েল। এ আমার সময় হয়ে গেছে। ইনোকুলেশন মানে তোমার চামড়ায় ডাইরেক্টলি ঢুকছে। কুকুরটা রেবিস আছে। রেবিস কিসে আছে? অর্গানিজম র্যাবডোভাইরি ইন দ্য স্যালাইভা অফ দ্য ডগ। তাহলে তোমাকে যে ঘ্যাক করে কামড়ালো, কি হলো? ইয়োর উন্ড প্রথমে তৈরি করলো, তারপরে ইট ওয়াজ কন্টামিনেটেড উইথ দ্য স্যালাইভা কন্টেইনিং র্যাবডোভাইরি। সাপ খ্যাচ করে কামড়ালো, তারপরে একটা বিষ দাঁত আছে, সেটা ঠেকিয়ে দিল, দিয়ে বিষটা ভেনমটা ফেলে দিল। তাহলে এগুলো হচ্ছে ইনোকুলেশন। আর ফিফথ মেথডটা কি? ট্রান্সপ্লাসেন্টাল অর ভার্টিক্যাল। ভার্টিক্যাল মানে ওপর থেকে নিচে, মা থেকে বাচ্চা, সেটা লেখা রয়েছে ট্রান্সপ্লাসেন্টাল। সো দিস অর্গানিজমস আর transmitted from mother to child. So it is, infection is going to placenta, so it is known as transplacental. And from one progeny to downwards progeny, so it is called vertical. Example, AIDS, STDs. টর্চ কথাটা মনে রেখে দেবে, আবার তোমরা পড়বে টর্চ কথাটা। টর্চ কি? টক্সোপ্লাজমা গন্ডি। R for rubella, C for cytomegalovirus, H for herpes. এগুলো সব জিজ্ঞেস করবে প্যাথোলজিতে। What is torch? Do you heard the name torch? Yes sir. It is the abbreviation of several diseases which are transmitted through the placenta from the mother to the offspring. So it is called transplacental or vertical transmission of disease. কি কি? TO মানে toxoplasma gondii, R means rubella, C means cytomegalovirus, H means herpes.